Okay girls, so let's start with classification of proteins. Okay, so there are so many types of proteins are present depending upon their chemical nature. So from that they have given over here two categories, that is simple protein and conjugated proteins. Okay, basically, protein classification is based upon so many factors like its solubility, its nature, its nutritional value, okay, again its chemical structure or chemical nature, again its quaternary, tertiary, primary, secondary structure, right? So these are all the classifications of proteins. Out of that, here we are going to start with classification of protein depending upon its chemical nature. Okay, so first class is simple proteins. These contain only amino acid residues and no other intimately bound material. Okay, only amino acid residue. They may be further subclassified according to their solubility to protamines, histones, albumins and globulins, again epidermal proteins, okay, again scleroproteins, right? So these six or five classes are came under simple proteins. Okay, only amino acid residues are there. Okay, so we'll see one by one. First, protamines. These are really very basic structure. Okay, it contain arginine. Okay, so see, these are very basic proteins of low molecular weight, that is 3000 to 10,000. They contain high proportion of arginine and are not heat coagulable. That means कि these are the protamines, are the proteins which contains protamine, that is very basic amino acids having molecular weight between 3000 to 10,000, right? So 3000 ते 10,000 ह्या मॉलिक्युलर वेटमध्ये जेवढे पण अमिनो ॲसिड असतील त्यांना आपण प्रोटामाइन म्हणतो. ओके, आणि हे जे अमिनो ॲसिड्स आहेत लाईक प्रोटामाइन्स जे आहेत ह्यांच्यामध्ये अर्जिनिन कंटेंट खूप जास्त असतो. ओके, अँड दीज आर नॉट हीट कोॲग्युलेबल, म्हणजेच काय की हीट कोॲग्युलेशन होत नाही. ओके, दे ऑकर इन कंजंक्शन विथ न्यूक्लिक ॲसिड इन राईप स्पर्मॅटोझोआ ऑफ फिश. ठीक आहे, म्हणजेच तुमचे प्रोटामाइन्स जे आहेत हे न्यूक्लिक ॲसिड सोबत सापडतात. कोणाच्या तर राईप स्पर्मॅटोझोआ ऑफ फिश. स्पर्मॅटोझोआ इज द पार्ट ऑफ फिश. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये जो राईप असतो, राईप अनराईप यू नो राईट व्हेरी वेल. राईप म्हणजे काय, पिकलेलं किंवा राईप स्पर्मॅटोझोआ ऑफ फिश, त्याच्यामध्ये तो प्रेझेंट असतो. ठीक आहे, इन कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लिक ॲसिड. सो this is nothing but protamines. Second class is histones. These are basic proteins with higher molecular weights than the protamines, have a high content of arginine, lysine and histidine. They are heat coagulable. Okay, they are widely distributed in the body, being the usual protein moiety of nucleoprotein. Histones बघा, आता हा सेकंड पार्ट आहे. ठीक आहे, हिस्टोन्स. हिस्टोन्स जे आहेत हे प्रोटामाइनपेक्षा जास्त मॉलिक्युलर वेट असतो ॲज कम्पेअर टू प्रोटामाइन्स. ह्यांचं मॉलिक्युलर वेट थोडंसं जास्त असतं. ठीक आहे, ओके, आणि ह्यांच्यामध्ये अर्जिनिन, अगेन लायसिन, हिस्टिडीन ह्यांचा कंटेंट कसा असतो, जास्त असतो. ठीक आहे, अगेन हे जे आहेत तुमचे हिस्टोन्स हे हीट कोॲग्युलेबल आहेत, म्हणजे कोॲग्युलेशन होतं अपॉन हीटिंग. ठीक आहे, they are widely distributed in the body, being usual protein moiety of nucleoproteins. ठीक आहे, काय होतं ह्यांचं वाईड डिस्ट्रीब्युशन आहे थ्रू आउट युअर बॉडी. ठीक आहे, ओके, दिस इज नथिंग बट द हिस्टोन्स. ठीक आहे, नेक्स्ट इज अल्ब्युमिन्स अँड ग्लोबुलिन्स. दीज आर व्हेरी कॉमन proteins, right? Very common proteins. These are globular proteins. Okay, they are found in all kind of cells. This class includes the plasma proteins, most enzymes and many hormones. Okay, हे जे आहेत अल्ब्युमिन आणि ग्लोब्युलिन हे ग्लोब्युलर किंवा ग्लोब्युल असलेले प्रोटीन्स आहेत. ठीक आहे, आणि हे सगळ्या प्रकारच्या सेल्समध्ये अवेलेबल आहेत. म्हणजे
we also having, that is human being is also having these cells in its body. ठीक है. This class includes the plasma proteins. ठीक आहे. प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत ह्या क्लासमध्ये. अगेन एन्झाईम्स आहेत, हॉर्मोन्स आहेत. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टीम इज एपिडर्मल प्रोटीन्स. एपिडर्मल प्रोटीन नावात आहे डर्मा. डर्मा दॅट मीन्स स्किन. Dermal means what? Skin layers, right? Epi means upper. Okay. These are the proteins of skin, hair and nails. Have a high cysteine content. There is considerable cross-linking of polypeptide chains by SS bridges. ठीक आहे. आता हे इपिडर्मल प्रोटीन्स जे आहेत हे कुठे कुठे अवेलेबल असतात तर तुमच्या स्किनवरती, हेअर्सवरती आणि नेलमध्ये प्रेझेंट आहेत हे इपिडर्मल प्रोटीन. ठीक आहे. आणि ह्यांच्यामध्ये सिस्टीन कंटेंट खूप जास्त असतो. इपिडर्मलमध्ये सिस्टीनचा कंटेंट खूप जास्त असतो. बघा प्रोटामाइन्समध्ये फक्त अर्जिनिन कंटेंट जास्त होता. हिस्टोन्समध्ये काय होतं? अर्जिनिन होतं, लायसिन होतं आणि हिस्टिडिन होतं. आणि तुमचे अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन्समध्ये सगळेच प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात, राईट. बट इपिडर्मल प्रोटीन्समध्ये सिस्टीन कंटेंट जास्त आहे. आणि सिस्टीनचा बेसिक फंक्शनल ग्रुप कोणता असतो? इट कंटेन्स सल्फर, राईट. सो डायसल्फाइड बॉन्ड is always present in epidermal protein. ठीक है. Next, scleroproteins. Okay. These are connective tissue proteins such as collagen, reticulin and elastin. ठीक है. स्क्लेरोप्रोटीन हे जे आहे हे कनेक्टिव्ह टिश्यू टाइप्स प्रोटीन आहेत. मग हे कशा कशामध्ये प्रेझेंट आहेत तर कोलॅजन, रेटिक्युलिन अँड इलॅस्टिन असे सेम प्रोटीन्स तुमच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. तर हे क्लासिफिकेशन आपण बघितलं विच इज बेस्ड अपॉन सिम्पल प्रोटीन्स. आता आपल्याला कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स पाहायचे. ठीक आहे. सो दिस इज सेकंड क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्रोटीन. These contain, in addition to polypeptide chains, other substances or groups which impart characteristic properties. These non-amino acid compounds are called as prosthetic groups. These include nucleoproteins, chromoproteins, phosphoproteins, glycoproteins, lipoproteins, metalloproteins, right? So these are so many kinds of कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. आता कॉन्जुगेटेड प्रोटीनमध्ये काय डिफरन्स असणार आहे सिम्पल प्रोटीनच्या ऐवजी? सिम्पल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली अमिनो ॲसिड रेसिड्यूज. सी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिम्पल प्रोटीन ओनली कंटेन्स अमायनो ॲसिड इन इट. ठीक आहे. बट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेन्स अदर दॅन दॅट अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिड तर असणारच आहे. अलॉंग विथ दॅट वन प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे काय? अदर दॅन अमिनो ॲसिड. ठीक आहे. नॉन अमिनो ॲसिड आपण म्हटलं तरी चालेल. ओके. आता ह्यांच्या पण कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ज्या आहेत ना त्या तुम्हाला खूप हेल्पफुल आहेत. आता आपण वन बाय वन हे एक डिस्कस करूया. सो फर्स्ट इज न्यूक्लिओप्रोटीन. दीज आर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन और प्रोटामाइन विथ रायबोन्यूक्लिक ॲसिड और डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड. बघा न्यूक्लिओप्रोटीन हे कॉम्बिनेशन्स आहेत. आता इथून पुढे आपण सगळे जे पाहणार आहे हे सगळे कॉम्बिनेशन्स आहेत. प्रोटीनमध्ये कोणाकोणाचं कॉम्बिनेशन आहे तर हिस्टोन आहे. ठीक आहे. हिस्टोन्स आहेत, प्रोटामाइन आहे ह्याच्यामध्ये. बट अलॉंग विथ दॅट RNA आणि DNA सुद्धा प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. म्हणून तर तिथं नाव काय दिलेलं आहे? न्यूक्लिओप्रोटीन. न्यूक्लियस, न्यूक्लिओ. इट कंटेन्स DNA and RNA ऑलवेज. ठीक आहे. सो रायबोन्यूक्लिक ॲसिड अँड डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड. ठीक आहे. क्रोमोप्रोटीन्स. क्रोमोप्रोटीन्समध्ये काय आहे? दे आर जनरली सोल्युबल प्रोटीन्स कंबाइंड विथ अ क्रोमोफोरिक कलर्ड ग्रुप. ठीक आहे. क्रोमोप्रोटीन्स नावात आहे क्रोमो. क्रोमो म्हणजे काय? कलरिंग सबस्टन्स, राईट. सो दे आर जनरली सोल्युबल प्रोटीन्स कंबाइंड विथ अ क्रोमोफोरिक ग्रुप. ठीक आहे. म्हणजे हे जे पण सोल्युबल प्रोटीन्स आहेत ते कोणाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये प्रोव्हाइड करतो आपण तर एखाद्या कलर्ड ग्रुपच्या. ठीक आहे. म्हणून त्यांनी क्रोमोप्रोटीन नाव दिले. द क्रोमोफोरिक ग्रुप इज हिम अँड रायबोफ्लेविन. ठीक आहे. हिम म्हणजे हिमोग्लोबिन, रायबोफ्लेविन दॅट इज फ्लेवर प्रोटीन्स. ठीक आहे. हिमोग्लोबिन यू नो HB, राईट. सो हे जे कलर्ड ग्रुप्स अवेलेबल आहेत त्यांच्यासोबत कोण आहे? प्रोटीन मोलेक्यूल विच इज सोल्युबल वन.
आणि हे कलर्ड ग्रुप कोणते असू शकतात मग? हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल असू शकतो किंवा रायबोफ्लेविन मॉलिक्यूल असू शकतो. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट इज फॉस्फोप्रोटीन्स. आता फॉस्फोप्रोटीनमध्ये काय काय असणार आहे? दे आर आयदर ऑर्थो और पायरोफॉस्फेट और फॉस्फोडायस्टर्स. ठीक आहे, सो पायरोफॉस्फेट आणि फॉस्फोडायस्टर्स हे 2 ग्रुप असू शकतात. मिल्क केसिन इज अ ग्लोबुलिन containing about 1% phosphorus and pepsin contains 1 atom of phosphorus per molecule or protein. What it contain? Basically फॉस्फोप्रोटीन्स म्हणजे फॉस्फेट मॉलिक्यूल असणारच आहे. ऑर्थो असेल, पायरो असेल किंवा फॉस्फोडायस्टर असेल, त्यामध्ये फॉस्फरस तर असणार आहे. ठीक आहे, मग आता त्यांनी एक्झाम्पल इथे मिल्क केसिनचं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे, मिल्क केसिनमध्ये काय असतं तर बघा, मिल्क केसिन इज अ ग्लोब्युलिन कंटेनिंग. ठीक आहे, ग्लोब्युलिन कंटेनिंग 1% फॉस्फरस अँड पेप्सिन. ठीक आहे, पेप्सिन कंटेन्स 1 ॲटम ऑफ फॉस्फरस पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. ठीक आहे, आता काय सांगितलं आहे, मिल्क केसिनचं त्यांनी कॉम्पोजिशन सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय काय आहे मग? 1% फॉस्फरस आहे आणि पेप्सिन. ठीक आहे, आणि पेप्सिन कंटेन्स 1 ॲटम ऑफ फॉस्फरस, म्हणजे पेप्सिनमध्ये काय आहे तर 1 ॲटम ऑफ फॉस्फरस पर मॉलिक्यूल और प्रोटीन. म्हणजे हे जे पर्सेंटेज दिलेले आहेत केसिनचे ते कसे दिलेत? पर प्रोटीन. एका केसिनच्या प्रोटीनच्या मागे किती % फॉस्फरस आहे ते 1%, आणि पेप्सिनचा पण 1 ॲटम प्रेझेंट आहे पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, पर केसिन मॉलिक्यूल. ओके. नेक्स्ट इज ग्लायकोप्रोटीन्स. These consist of amino sugars, sugar acids and sulfates. ठीक आहे, ग्लायकोप्रोटीन्समध्ये काय काय असतात तर अमिनो शुगर्स आहेत. ठीक आहे, अगेन शुगर ॲसिड्स आहेत आणि सल्फेट ग्रुप प्रेझेंट आहेत. ग्लायको, ग्लुकोज, राईट, दॅट्स वाय ग्लायको और शुगर मॉलिक्युल्स प्रेझेंट. लिपोप्रोटीन्स काय असणार आहे? लिपिड मॉलिक्यूल असतील. ॲज नेम इंडिकेट्स दीज आर कॉम्बिनेशन्स ऑफ प्रोटीन्स विथ लिपिड्स. ठीक आहे, काय आहे? प्रोटीन्स आणि लिपिडचं कॉम्बिनेशन आहे. दे आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, प्लाझ्मा अँड इन अ ब्रेन. सी, ब्रेन इज कम्प्लिटली मेड ऑफ लिपिड कंटेनिंग टिश्यूज. ठीक आहे, जास्त काय असतं तिथे तर लिपिड और फॅटी टिश्यूज. ठीक आहे, म्हणून हे कुठे कुठे अवेलेबल आहे तुमच्या बॉडीमध्ये? दे आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, तुमचे जे पण बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आहेत त्यात, प्लाझ्मामध्ये आणि ब्रेनमध्ये. अँड व्हेरी लास्ट मेटॅलोप्रोटीन. बघा, मेटॅलो नावातच आहे. इन दीज व्हेरियस मेटल्स आर अटॅच टू सिम्पल प्रोटीन्स. बघा, खूप सारे सिम्पल प्रोटीन्समध्ये हे काय कंबाईन करतात तर मेटल मॉलिक्यूल. ओके, आणि यांचा मग काय होतो? एक कंबाईंड ग्रुप मेटॅलो प्रोटीन्स. ठीक आहे, आता सिम्पल प्रोटीन आणि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दीज आर रिअली व्हेरी सिम्पल प्रोटीन एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, आता ह्या क्लासिफिकेशन सिस्टीम्स. ठीक आहे, तर ही क्लासिफिकेशन सिस्टीम्स तुम्हाला ट्रिकने लक्षात ठेवायचे आहे. ठीक आहे, सो क्लासिफिकेशन depending upon chemical nature contains simple and conjugated proteins. So simple contains 5 subgroups. त्याच्यामध्ये प्रोटामाइनमध्ये काय असतं? अर्जिनिन जास्त असतं आणि ह्यांचं मोलेक्युलर वेट कसं असतं? कमी असणार आहे. दे ओनली कंटेन अमायनो ॲसिड इन इट. कारण बघा, सिम्पल प्रोटीन्समध्ये काय सांगितलेलं आहे? दे ओनली मेड अप ऑफ अमायनो ॲसिड्स ओनली. ठीक आहे, नो एनी अदर ग्रुप इज प्रेझेंट इन दॅट. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये प्रोटामाइनमध्ये काय असणार आहे? मग फक्त अमायनो ॲसिड. कोणाचा कंटेंट जास्त असतो मग तिथे तर अर्जिनिन कंटेंट हायर असणार आहे. ठीक आहे, हा कुठे फाउंड होतो? न्यूक्लिक ॲसिड. कोणाच्या न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये तर राईप स्पर्मॅटोझोआ ऑफ फिश. ठीक आहे, बरं, मॉलिक्युलर वेट मी पुन्हा एकदा सांगते, 3000 to 10,000 मध्ये जे असतील ते प्रोटामाइन्स असणार आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण डिस्कस केलं होतं हिस्टोन्स. ठीक आहे, आता हिस्टोन्स काय आहेत तर ॲज कम्पेअर्ड टू प्रोटामाइन ह्यांचं मॉलिक्युलर वेट थोडंसं जास्त आहे. ठीक आहे, आणि ह्यांच्यामध्ये अर्जिनिन, लायसिन आणि हिस्टिडिन ह्यांचा कंटेंट जास्त आहे. ठीक आहे, आता हे हीट कोॲग्युलेबल आहेत. जसे तुमचे प्रोटामाइन्स हीट कोॲग्युलेबल नव्हते तसे इथे हीट कोॲग्युलेबल आहेत. म्हणजे अपॉन हीटिंग दे आर कोॲग्युलेशन. ठीक आहे, दे आर अंडर कोॲग्युलेशन फेज, एकत्र येतात. ठीक आहे,
बरं, आता हे कुठे कुठे प्रेझेंट असणार आहेत? युजली प्रोटीन मोइटी ऑफ न्यूक्लिओप्रोटीन्समध्ये ही स्टोन प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. बरं, नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं अल्ब्युमिन आणि ग्लोब्युलिन. आता ह्या क्लासमध्ये प्लाझ्मा प्रोटीन्स असतात, एन्झाईम्स असतात, हॉर्मोन्स असतात. ठीक आहे. आणि हे सगळे जे मॉलिक्युल्स आहेत अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, हे काय आहेत? प्रत्येक प्रकारच्या सेलमध्ये, ॲनिमल असेल, प्लांट सेल असेल, ह्युमन सेल असेल, सगळ्या सेल्समध्ये प्रेझेंट असतात, कारण हे ग्लोब्युलर प्रोटीन्स आहेत. नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं इपिडर्मल प्रोटीन. डर्मल म्हणजे काय? स्किन लेअर. सो वेअर इट इज प्रेझेंट ऑन स्किन, राईट. सो कुठे कुठे प्रेझेंट असणार आहे? हे तुमच्या स्किनमध्ये, हेअरमध्ये, अगेन नेल्समध्ये हे प्रेझेंट आहे. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये कंटेंट कोणाचं जास्त आहे बघा, जेव्हा हेअर्स येतात तेव्हा तिथं सिस्टीन मॉलिक्यूल येतो, बिकॉज सिस्टीन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इन युअर हेअर, राईट. सो सिस्टीन कंटेंट जास्त असतो. ठीक आहे. मग आता सिस्टीन आहे म्हटल्यानंतर व्हॉट इट कंटेन? तर सल्फर, राईट. सो सल्फर बॉन्ड्स प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन बाय एस बॉन्ड्स और ब्रिजेस. ठीक आहे. लास्ट पाहिलं होतं आपण स्क्लेरोप्रोटीन्स. स्क्लेरोप्रोटीन म्हणजे काय? तर हे कनेक्टिव्ह टिश्यू टाईप्स प्रोटीन्स असतात. मग ह्याच्यामध्ये कोणाकोणासारखे असू शकतात? तर कोलॅजन, रेटिक्युलिन आणि इलॅस्टिनसारखे. नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. आता कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हाऊ इट डिफर्स फ्रॉम युअर सिम्पल प्रोटीन? तर हॅविंग और पजेसिंग वन प्रोस्थेटिक मॉलिक्यूल और ग्रुप. ओके. प्रोस्थेटिक मीन्स व्हॉट? नॉन अमिनो ॲसिड ग्रुप. म्हणजे अमायनो ॲसिड ग्रुप जर असेल तर आपण म्हणणार सिम्पल प्रोटीन, आणि प्रोस्थेटिक ग्रुप अलॉंग विथ अमिनो ॲसिड असेल तर त्याला आपण म्हणतो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ठीक आहे. आता प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे काय? तर नॉन अमिनो ॲसिड कंटेंट म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये एक कायरल कार्बन ज्याच्या 4 व्हॅलन्सी डिफरंट ग्रुपने सॅटिस्फाय केलेले आहेत असा स्ट्रक्चर प्रेझेंट नसणार आहे. ठीक आहे. मग आता वन बाय वन आपण ते पुन्हा रिवाईज करू. न्यूक्लिओ प्रोटीन नावात आहे न्यूक्लिओ, सो न्यूक्लियस मटेरियल इन्वॉल्ड असणार आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन और प्रोटामाइन विथ RNA अँड DNA मॉलिक्यूल. ठीक आहे. नेक्स्ट पाहिलं आपण क्रोमोप्रोटीन्स. क्रोमो म्हणजे कलरिंग सबस्टन्स, राईट. सो सोल्युबल प्रोटीन्स अलॉंग विथ कलरिंग सबस्टन्स, दिस आर कॉल्ड ॲज क्रोमोप्रोटीन. आता ह्याचं एक्झाम्पल कलरिंग प्रोटीन्स कोणते सांगितलेले आहेत? तर हिमोग्लोबिन आणि रायबोफ्लेविन. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं फॉस्फोप्रोटीन्स. आता फॉस्फोप्रोटीन्स काय असणार आहे प्रेझेंट? फॉस्फरस ग्रुप. आयदर तो ऑर्थो असेल किंवा पायरोफॉस्फेट असेल किंवा फॉस्फोडायस्टर्स असतील, बट त्यांच्यामध्ये फॉस्फरस प्रेझेंट असणारच. एक एक्झाम्पल दिले त्यांनी मिल्क केझिनचं, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी पर्सेंटाईल सांगितलेली आहे की किती प्रमाणामध्ये तिथे फॉस्फरस प्रेझेंट असायला पाहिजे. पर मॉलिक्यूल ऑफ केसिन देअर इज प्रेझेन्स ऑफ 1% फॉस्फरस, आणि पेप्सिन कंटेन्स 1 ॲटम ऑफ फॉस्फरस. ठीक आहे. नेक्स्ट ग्लायकोप्रोटीन्स. नावातच आहे ग्लायको, ग्लुकोज. ठीक आहे. म्हणजेच अमिनो शुगर्स, शुगर ॲसिड्स आणि सल्फेट प्रेझेंट असतं त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट आपण पाहिलं होतं लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन नावात आहे लिपो मीन्स लिपिड्स अलॉंग विथ प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन्स, राईट. आता हे कुठे कुठे प्रेझेंट असतं? मेनली तुमच्या ब्रेनमध्ये असतं, प्लाझ्मामध्ये असतं, आणि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जे प्रेझेंट आहे त्यात प्रेझेंट असतो. लास्ट मेटॅलोप्रोटीन्स. ठीक आहे. सो मेटॅलोप्रोटीन्स म्हणजे काय? मेटॅलो दॅट इज मेटॅलिक ग्रुप्स. सो मेटॅलिक ग्रुप्स आर अटॅच्ड विथ सिम्पल प्रोटीन्स. Okay, so this is all about your today's lecture. Okay, in today's lecture we have seen about classification of proteins. Okay, next part we'll see in next lecture.